ہم دونوں نے یہ سرشٹی قائم کری تو قدرتی بات ہے کہ ہماری شدید خواہش ہوگی کہ اس دنیا میں دیگر انسانوں کے ساتھ ہم بھی جائیں، ہم بھی موج مستی کریں، ہم بھی دیکھیں کہ یہ کیا ہے۔ تو نر نے سب سے پہلے درو بھگت کے روپ میں دنیا میں جنم لیا، تو اس وقت اس کی شدید خواہش تھی کہ یعنی جنم لینے سے مراد یہ ہوتی ہے بھلے وہ سدا شیو ہے لیکن جب وہ پیدا ہوئے گا تو اپنے آپ کو یکسر نظر انداز کر دیں گا۔ جس طرح آپ اپنے خیالوں میں کوئی لڑکی بناؤ، آپ اس کے ساتھ گھوم رہے ہو تو آپ اپنے آپ کو بھول جاؤ گے کہ آپ کون ہو، آپ اسی کردار میں ہوں گے جو کردار آپ نے اپنے لیے چوائس کی۔ لہذا چاہے آپ کرکٹر بن جاؤ، وہ گھومو پھرو، لندن چلے جاؤ، لیکن آپ اسی کردار میں اپنے آپ کو سچا محسوس کرو گے جو خیالوں میں آپ نے اپنے لیے طے کر لیا۔ وہ سدا شیو نے سب سے پہلے اپنے لیے درو بھگت کا ایک کردار چوائس کیا، یعنی بچپن سے اس کی خواہش تھی کہ میں بھگوان سے ملوں۔ اب اس کی یہ خواہش میں اس نے وہ اتنا شدید تھا کہ اس کے لیے میں خود بھی اس کے سامنے آنے پہ مجبور ہو گیا۔ اس کی خواہش تھی کہ بھگوان میرے کو اپنی گود میں بٹھائیں۔ المہم وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اسی نے سدا شیو نے ہی دوبارہ بھگت پرہلاد کے روپ میں پیدا ہوا، یعنی صرف دنیا کا ذائقہ چکھنے کو، مزہ لینے کو پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے انسان۔ ایون کہ میں بھی پیدا ہوتا ہوں، مرتا ہوں۔ مسلمانوں کی تو سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن بہرحال آ جائے گا۔ ابھی تو میں قصہ ختم کر رہا ہوں، بعد میں تفصیلی باتیں کریں گے۔ تو کہنا چاہتا تھا کہ یہ پرہلاد جو ہے آج سے 13,000 سال پہلے تھا، آدم سے 2,000 سال پہلے۔ یہ ملتان شہر کا قصہ ہے۔ یہ لوگ جو سائنسدان ہیں یہ بے وقوف ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ انسان صرف غاروں میں پتھروں میں رہ رہا تھا، یہ وہ نہیں۔ یہ جو منو ہے، یہ آدم ہے، یہ آسمان سے آیا، اس نے بڑے بڑے پیلس، خوبصورت کپڑے، یہ وہ ہر چیز دیکھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے یہاں دیتوں نے، جنوں نے بھی مکانات بنائے ہوئے تھے۔ ملتان بہت بڑا شہر تھا، آدم سے بھی ہزاروں سال پہلے۔ المہم ملتان میں آدم سے 2,000 سال پہلے پرہلاد پیدا ہوا۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ پرہلاد کا قصہ سنے، پھر آگے بتاتا ہوں۔ ہرناکشپ نے اپنے پتر کو بھی مارنا چاہا تھا، لیکن میں تو اپنے نر کو اس سے بچائے رکھتا تھا۔ آخر آگ جلا کر اس نے پتر آگ میں ڈالا تھا، اگنی کو گلزار بنا کر میں نے نر کو بچایا تھا۔ میں نے اسی آگ کو پھولوں کا باغ بنا دیا، جیسا بعد میں ابراہیم کے لیے ایسا کیا۔ اب تو ہرناکشپ غسیلا ہو کر الٹا پلٹا تھا۔ آخر بھگت پہلاج کو اس نے الٹیمیٹم دینا تھا۔ کہنے لگا تو سچا ہے تو سچائی کو دکھلانا، اپنے ہری سے بولو اس تھمے سے باہر آ جانا۔ یعنی اس نے ایک تھمے کی طرف اشارہ کر کے غصے سے بولا کہ تو اگر تیرا بھگوان ہر جگہ ہے تو اس کو بول اس تھمے سے باہر نکلا۔ میں اور نر بھی یعنی بچگانا سی باتیں ہیں لیکن ہم مزے لیتے ہیں۔ بھگت بیچارہ سچا تھا، وشواس بھی اس کا مستانہ، کہنے لگا کوئی بات نہیں، ہم میں بھی ہے بھگوانا۔ یعنی اس کو پورا یقین تھا تم میں بھگوان ہے نا۔ مجھ سے پھر ارداس کری اور کہنے لگا کہنے لگا تھا دیوانہ، بھگوان تو ہر چیز میں ہے، اس تھمے میں بھی آ جانا، پرگٹ ہو کر آج ابھی پھر میرے باپ کو سمجھانا، جانے کیا خناس ہے میرے باپ کے سر میں انجانا۔ میں نے بھی پھر سوچا اب یہ کھیل تمام ہی کر جانا، تھما پھاڑ کے نکلا میں پھر نرسنگ روپ میں مستانہ، ٹانگ پہ رکھ کر پھاڑ دیا پھر پیٹ بھی اپنے ناخونا، ہرناکشپ کو اس سے بہتر اور بھلا کیا سمجھا۔ ہرناکشپ کو اس سے بہتر سمجھایا نہیں جا سکتا تھا کہ اس کو ٹانگ پہ رکھ کے اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔ میں نے پھر پہلاج بھگت کا چرچا جگت میں کروایا، ہولی نام سے سارے جگت میں ایک تہوار بھی منوایا۔ یہ ہولی جو ہے وہ اسی پہلاج کی ہی یاد میں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پہلاج کو لوگ جن دیت سمجھ کے
वो उसका नाम नहीं लेते। बड़ी जातियों वाले, ये सारी दुनिया खराबी ये जातियों ने, बड़े छोटे ने तो करी है कि कोई बड़ा बन गया, कोई छोटा बन गया। हालांकि बड़े छोटे में मेरा भी हाथ है, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं था जो इसको दुनिया इस्तेमाल कर ले। मेरी तरह मेरा नर भी उतार लिए अक्सर आया, भगत पहलाज के जैसा ही वो दरू भगत कर बनकर जाया। दरब के रूप में नर की ख्वाहिश थी बनना मेरा साया। मैंने भी फिर दरू भगत को गोद में अपनी बिठलाया, लेकिन दरू भगत को मैंने मान सम्मान अजीब दिया। अपने नर के दरू रूप को ठहराया कुतुबी तारा। ये जो दरू भगत है, इसको फिर मैंने इसके इनाम में कुतुबी तारा बना दिया। आज जिसके गिर्द अफलाक घूमते हैं, जिसकी तरफ मकनातीसी सुइयां जाती हैं, ये कुतुबी तारा वो ये दरू भगत है, यानी सदाशिव है। मुसलमानों की इतला के लिए अर्ज है कि कुतुबी तारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। समझ में तो नहीं आएगा। मेरा नर भी मेरी तरह करता रहता है लीला, मेरी तरह ही सृष्टि के कुन में घुसता है रहता। ये जो सदाशिव या नबी है, ये सृष्टि के कुन में मेरी तरह घुसे रहते हैं। ये वहाबियों के ख्यालात नहीं है कि नबी आया मर गया और उधर दफन है, नहीं। हमारे हृदय में है, सृष्टि के कुन में घुसा हुआ। ज़र्रे ज़र्रे में जिस तरह भगवान अल्लाह घुसा पड़ा है, इसी तरह सदाशिव या नबी भी घुसा पड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मायावी सृष्टि में पैदा होना कुछ है ऐसा, इस मायावी सृष्टि में पैदा होना कुछ है ऐसा, जैसे खुद को भूल के एक दूजा सा मानस बन जाए। यानी इसको पैदा होना ऐसा ही है जैसे आदमी खुद को भूल के एक दूसरा मानस बन जाए। इसका आसान तजर्बा ये है कि आप अपने ख्यालों में अपने आप को हीरो बनाओ, फुटबॉलर बनाओ, फिर गेमें खेलते फिरो, लंदन जाओ, जहाज़ों में फिरो। आप भूल जाओगे कि आप वो बिस्तर पे पड़े हुए एक बूढ़े आदमी हो, आप वो नौजवानों की तरह छलांगे लगाते फिरोगे, यानी अपने आप को भूल जाओगे। ये दुनिया में पैदा होना ऐसा ही है। मैं भी अक्सर इस दुनिया में पैदा होता हूँ रहता, जबकि ये दुनिया है मेरी सोच में जैसे सपना सा। यानी ये जो सृष्टि दुनिया आपको नज़र आ रही है, इसमें मैं भी पैदा होता रहता हूँ। हालांकि मेरी नज़र में एक सपने जैसी है, ये यानी नज़र ना आने वाली चीज़ है, ये मेरे ख्यालात हैं। ये दुनिया में जो इंसान समझ रहे मैं ठोस हूँ, वो ठोस नहीं है, वो मेरे ख्यालात हैं। बस वो एक दूसरे को ठोस लग रहे हैं, ठोस है नहीं। पर बिरहम के रूप में मैंने पहला लिया था अवतारा, अपने वक्त पे ये अवतार समाप्त भी हो जाएगा। यानी पहला अवतार कह लो मैंने पर बिरहम का लिया, वक्त आएगा ये पर बिरहम का रूप भी ख़त्म हो जाएगा। ये भी अविनाशी नहीं है, अविनाशी सिर्फ मैं निराकार रूप में हूँ, नज़र ना आने वाले रूप में मैं अविनाशी हूँ। बाकी कोई रूप अविनाशी नहीं, हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। चारों वेद भी पानी में थे, मनवंतर भी पहला था, राक्षस राजिया शैतानी ही सोच बनाए रहता था। यानी वेदें पानी में एक शैतान ले गया, पहला मनवंतर था। कुछ ने वेदों की तहलील के बारे में भी सोचा था, सारी सृष्टि की तरतीब में रखना लाना चाहता था। एक शैतान किस्म का राक्षस था, वो वेदों को गुम करे सृष्टि की तरतीब को बदलना चाहता था। मैंने फिर खुद मछली बनकर इन वेदों को जा पकड़ा था, एक मछली से लाखों करोड़ों मछलियों को कर डाला था। घोड़े के मुंह वाला एक हैग्रीओ नाम का राजा था, ये एक राक्षस राजा था। उसकी प्रतिज्ञा थी कि मेरे को मारे भी मेरी शक्ल वाला, सो मैंने भी इसकी ही शक्ल में आकर इसको मारा था। इंसान भी हैरान होगा, ख़ुसूसन मुसलमान, कि ये कैसा भगवान है, कैसा अल्लाह है। कभी ये शेर की तरह नरसिंह बना हुआ है, कभी ये मछली बन गया, कभी कछुआ बन गया, कभी घोड़े के मुंह वाला, कभी सूअर के मुंह वाला। लेकिन आगे समझाऊंगा, सिर्फ ये मैं किस्से से जान छुड़ाऊँ ताकि ये महफूज हो जाए। आगे एक एक चीज़ पे अलग से बात करेंगे। दैयक देवता औलादें थी एक ही बाप के जाए, लेकिन आपस में एक दिन भी मिलकर बैठ ना पाए। ये दैयत और देवता यानी जिन्न और इंसान, वो आग वाले जिन नहीं, ये दैयत हैं, दूसरे जिन। ये एक ही बाप की औलादें हैं, कश्यप मनी की। ये जो ब्रह्मा का यानी जिब्राइल का बच्चा है,
लेकिन आपस में ये हमेशा ही लड़ते थे, क्योंकि ये मजाज है ना, दैत्य तमोगन हो गए, देवता सतोगन हो गए। हालांकि देवता भी बड़े बड़े हरामी हैं। बहरहाल उत्तर को सब देवता अपना राजिया समझते आए थे, शमाल को यानी जैसे नमाज में ही कहते सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। दक्कन में सब दैयत उतरे, अपनी शान बढ़ाए, युद्ध ही करते रहते थे वो आपस में सब भाई, अपने अपने गुण से सब ने दाद हमेशा पाई। यानी वो अपने अपने गुण में पूरे थे। पहले मनवंतर के आखिर में ये विपता आई, विष्णु द्वारा देवताओं ने आकर दीनी दुहाई। देवता जो है वो दैत्यों से परेशान हो गए। एक राजा था, राजा बलि, उसने वो देवताओं को मुकम्मल शिकस्त दे दी और जन्नत फतह कर ली, जिसका मैं कहता हूँ अली जिसका अवतार है। उसने मुकम्मल जन्नत फतह कर ली, ज़मीन फतह कर ली। वही ज़ुल्करनैन भी है सूरा काफ वाला। दैयत राज स्वर्ग में आकर करते हैं रुसवाई, सारी सृष्टि में हो गए है हमारी जग हंसाई। तो देवताओं ने, फरिश्तों ने दरख्वास्त करी कि हमारी रुसवाई हो रही, दुनिया में हम जलील हो रहे हैं, हमें बचाओ। क्योंकि वो मेरे को तो नहीं जानते, वो विष्णु के जरिए मेरे को ढूंढेंगे। उनको पता है कि विष्णु यानी मीकाईल में मैं ही आता हूँ। हमारा राजिया इन दैत्यों से वापस तो दिलवाओ, अदरम के इस आलम में अवतार भी धार के आओ।